गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मैं प्रज्ञा चौहान एक बारी फिर तो अपना नैक्सट सैशन लैके थोड़े सामने आई हाँ। सो थैंक्स करना चाहवागी मिस्टर विजेंद्र धवन जी का, डिप्टी डायरैक्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टैक्नीकल एजुकेशन एंड इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग। उस तो बाद मिस्टर हरप्रीत सिंह जी का और मैम बिभा चौहान का, जिन्हों के करके नीवी का प्लेटफॉर्म है जिदे मैं थोड़े रूबरू हो रही हूँ। सो अज का सैशन साडा जिहड़ा है सेम उही जो असी लास्ट टाइम कर रहे सी, उहदी कंटिन्यूटी है। लास्ट जिहड़ा है असी जिस तरह कीता सी, एक सेकंड, सो नैक्सट असी सी पार्ट साडा एनाटॉमी ऑफ स्किन दे विच डर्मिस लेयर। लास्ट जिहड़ा असी कीता सी उहदे विच असी एपीडर्मिस जिहड़ी लेयर सी उहदा जिहड़ा है सारा डिटेल देखिया सी। अज मैं एपीडर्मिस जिहड़ी लेयर है उहदे बारे ज़्यादा जानकारी जिहड़ी है रिपीट नहीं कर रही। सो टाइम थोड़ा शॉर्ट हुंदा है, असी फरदर अगे कंटिन्यू करने हैं। सो डर्मिस लेयर दे उत्ते आंदे होए असी देखने हैं। So dermis is called the true skin, which is just found beneath the epidermis layer of skin. This layer carries many structures that exist within the skin, such as nerves, blood vessels, sweat and sebaceous glands, hair follicles, erector pili, muscles and papillae. So basically dermis layer है जिहड़ी जिहदे अंदर सारे functions जिहड़े ने start हुंदे ने और further सानू results जिहड़े epidermis layer ते नज़र आंदे ने। सो डर्मिस लेयर जिहड़ा है साडा वो बेसिकली सारिया चीज़ों का स्ट्रक्चर है, कंटेंट सारे उहदे अंदर हुंदे हैं, जिस तरह नर्व्स है, ब्लड वैसल्स है, स्वेट है, स्पेशियस ग्लैंड्स है। सो लेयर्स ऑफ डर्मिस दे विच असीं देखिए डर्मिस लेयर जिहड़ी है साडे डर्मिस लेयर च दो लेयर्स हुंदियां न। पैपिलरी लेयर बोलिया जांदा, उहनूं रेटिकुलर लेयर भी बोलिया जांदा है। तो सब तो पहले आंदी है दी पैपिलरी लेयर। So this is the upper layer of the dermis layer. The papillary layer increases the strength of the connection between the epidermis and the dermis. The greater the folding, the stronger the connections made. So papillary layer जिहड़ी हुंदी है और dermis layer दे अंदर ऊपर वाली layer नूं कहा जाता है। So basically ये जिहड़ा एक connection बनाने दे विच help करती है dermis layer दे अंदर और epidermis layer दे विचकार एक connection बनाती है। जिन्ना strong bond होएगा उतना ही connection जिहड़ा अच्छा होएगा। Next, under this layer has an extensive network of blood vessels which helps in both the nutrient supply and temperature regulation. So, इहदा जिहड़ा network है papillary layer दा काफ़ी detailed network हुंदा है। So, blood vessels हुंदे ने इहदे अंदर जिहड़ा कि nutrient नूं supply करन दे विच और temperature नूं regulate करन दे विच तुहाडी help करदा है। These blood vessels also help remove cellular waste products that would otherwise kill the skin cells if they were allowed to accumulate. So basically papillary layer जिहड़ी है वो एक junction है blood vessels का, different types of blood vessels ने दे अंदर। So जिहड़ियां nutrients ਨੂੰ supply ते करदियां ही ਹਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ temperature regulate करदियां ਹਨ और इस ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ body ਦੇ ਵਿੱਚ waste material ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ dispose of ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ help ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। अगर वो वेस्ट मटीरियल साडे बॉडी के अंदर रहिंदा है तो एक्यूमुलेट हुंदा रहिंदा है तो साडी बॉडी वास्ते हार्मफुल हुंदा है, स्किन वास्ते हार्मफुल हुंदा है अल्टीमेटली। रेटिकुलर लेयर असी देखिए तो रेटिकुलर लेयर है दूसरी लेयर हुंदी है डर्मिस लेयर दे विच। अंडरलाइंग द पेपिलरी लेयर इज द मच थिकर रेटिकुलर लेयर। The reticular layer appears net-like due to a tight meshwork of two fibers, collagen and elastin. सो जिस तरह पैपिलरी लेयर मैं तुहानू दस्सिया कि हाँ उहदे विच जंक्शन हुंदा है ब्लड वैसल्स का। रेटिकुलर लेयर जिहड़ी है काइंड ऑफ नेट नज़र आंदी है। सो जिहदे विच फाइबर्स जिहड़े दो तरह के फाइबर्स हुंदे हन, कोलाजन और इलास्टिन, इन्हां दोनों का मिक्सचर हुंदा है।
ਇਲਾਸਟਿਨ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਇਲਾਸਟਿਨ ਫਾਈਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਸਮ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਟੂ ਦ ਸਕਿਨ enabling movement. Elasticity refers to how our skin is able to spring back into shape if deformed by something like a pinch. So elastin fibers basically ਸਾਡੀ skin ਨੂੰ elasticity provide ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ skin ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ stretchable organ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ stretchable organ ਹੈ ਉਹ ਇਸ elastin fibers ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਚ ਕਰਨੇ ਆ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੋ ਉਹ ਪਿੰਚ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਪਸ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਪ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਇਲਾਸਟਿਨ ਫਾਈਬਰਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਪਿੰਚ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਸਾਡੀ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਕਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਲੇਜਨ ਫਾਈਬਰਸ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਈਬਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੈਟੀਕੂਲਰ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਲੇਜਨ ਫਾਈਬਰਸ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? Collagen fibers provide structure and strength to the skin, keeps it firm and gives it a plump, youthful appearance, with strands of collagen extending into both the papillary layer and the hypodermis. In addition, collagen binds water to keep the skin hydrated. So collagen skin ਜਿਹੜੇ collagen fibers ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ skin ਨੂੰ youthful ਦਿਖਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ plumpy ਰੱਖਣਾ, so ਉਹਨੂੰ firm ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਲਨੇ ਆ ਯੰਗ ਏਜ ਹੈ, 올ਡ ਏਜ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇਜਨ ਫਾਈਬਰਸ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਏਜ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇਜਨ ਫਾਈਬਰਸ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਲੋ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਕੋਲੇਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲਿਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਈਡਰੇਟਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਹਾਈਪੋਡਰਮਿਸ ਔਰ ਸਬਕਿਊਟੇਨੀਅਸ ਲੇਅਰ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਪੀਡਰਮਿਸ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਡਰਮਿਸ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਹਾਈਪੋਡਰਮਿਸ ਔਰ ਸਬਕਿਊਟੇਨੀਅਸ ਲੇਅਰ ਇੱਕ ਥਰਡ ਲੇਅਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। So ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? The hypodermis layer, also called the subcutaneous layer or superficial facial, is made up of fatty tissues, also known as adipose tissues, which functions as a mode of fat storage and provides insulation and cushioning for the body. So basically ਸਾਡੀ body ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈਪੋਡਰਮਿਸ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਪਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹਾਈਪੋਡਰਮਿਸ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਫੈਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫੈਟ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਇਨਸੂਲੇਟ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕੁਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਸੌਫਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਲੰਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੈਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਟੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਅਗਰ ਪਲੰਪੀ ਹੋਵੇ ਸਕਿਨ, ਕੁਸ਼ਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਅੱਛੀ ਬੋਡੀ ਦੀ। ਸੋ ਬੋਨਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਘੱਟ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਈਵਨ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੁਸ਼ਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਲੇਅਰ ਕੰਟੇਨਸ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਲਿੰਫਸ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲਿੰਫਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਡਰਮਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਵਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲਿੰਫ ਵੈਸਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਵੈਟ ਗਲੈਂਡਸ ਹਨ, ਹੇਅਰ ਫੋਲੀਕਲਸ ਹਨ, ਸੈਬੇਸ਼ੀਅਸ ਗਲੈਂਡਸ ਹਨ। ਨਰਵਸ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਰਵਸ ਆਰ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ। ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਦ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਦ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਦ ਬੋਡੀ। ਸੋ ਨਰਵਸ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਰਵ ਐਂਡਿੰਗਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੇਨ ਤੱਕ ਮੈਸੇजेस ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਰਵਸ ਪਲੇ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਫੀਲ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਰੋਲ ਥਰੂ ਸੈਂਸਰੀ ਨਰਵਸ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੈਂਸਰੀ ਨਰਵਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰੀ ਨਰਵਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਸਕਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਹੀਟ ਹੈ, ਕੋਲਡ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਦੈਟ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਫੀਲ, ਅ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਰੋਲ ਵੀ ਪ੍ਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ
प्रोटेक्ट करते हैं सानू उस चीज़ तो कि ये चीज़ कितनी गर्म है कितनी ठंडी है, उस चीज़ बारे भी सानू नॉलेज प्रोवाइड करदियां हैं। नैक्सट आंदा है जी ब्लड वैसल्स। ब्लड वैसल्स दा बॉडी च स्किन दे नाल की रिलेशन है। ब्लड वैसल्स फॉर्म द लिविंग सिस्टम ऑफ ट्यूब्स दैट कैरी ब्लड बोथ टू एंड फ्रॉम द हार्ट। सो ब्लड वैसल्स जिहड़े ने ब्लड कैरी करदियां हैं। सो हार्ट तक जिहड़ा है ब्लड साडा पहुंचता है, हार्ट तो वापस आंदा है। Blood vessels carry oxygen and nutrients. They also transport carbon dioxide and waste products away from our cells. So blood vessels apart from blood circulate ਕਰਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ oxygen और nutrients भी carry ਕਰਦੇ ਹਨ। Apart from that ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ sometimes ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੋੜਾ carbon dioxide ਵੀ ਸਾਡੀ body ਦੇ ਵਿੱਚ transport ਕਰਦੇ ਹਨ और waste product ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ dispose of ਕਰਨ ਚ ਸਾਡੀ help ਕਰਦੇ ਹਨ। Next आंदा है जी lymph vessels। lymph vessels का की रोल होता है। lymph vessels transport lymph, a fluid containing infection fighting white blood cells throughout the body। So lymph vessels का रोल होता है कि एक kind of lymph जड़ा है वो transport करते ने body दे विच जड़ा एक fluid होता है, एक liquid होता है जिदे विच infection नाल fight करन वास्ते जड़े cells पाए जाते ने जिन्हां नू white blood cells कहा जाता है। So throughout the body जड़ा lymph vessels ने वो एक important role play करते हैं। अगर साडी body दे विच lymph proper adequate produce नहीं हुंदा है तो साडा जड़ा infection नू fight करन दी जड़ी capacity है वो घट जाती है। The lymphatic system is a network of tissues and organs that help rid the body of toxins, waste and other unwanted materials। So lymphatic system जड़ा हुंदा है इन्हां दा ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਸ਼ੂਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਰਗਨਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੌਕਸਿਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਨ ਚ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਚ, ਅਨਵਾਂਟਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਨ ਚ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿੰਫੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਾਡਾ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਛੇ ਨਾਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ बॉडी के अंदर रहिंदा है ते साडा जिहड़ा है इन्फेक्शनस तो फाइट करन दी कैपेसिटी जिहड़ी है वो घट जाती है। नेक्स्ट आंदा है जी स्वेट ग्लैंड्स। व्हेन द बॉडी बिकम्स वार्म स्वेट ग्लैंड्स प्रोड्यूस स्वेट टू रेगुलेट बॉडीज हीट। स्वेट ग्लैंड्स तो स्वेट प्रोड्यूस होता है जी, स्वेट यानी पसीना। सो पसीना साडी बॉडी दे उत्ते जदों ठंडा हुंदा है साडा बॉडी दा टेंपरेचर रेगुलेट हुंदा है। Sweat glands also regulate the body's salt levels and also eliminates the waste products। So sweat glands जिहड़े body च साडा salt दा जिहड़ा level हुंदा है उन्नू भी definitely जिहड़ा है वो regulate करते हैं। अगर सानू पसीना नहीं आंदा है ते साडा body दा जिहड़ा salt दा level है वो वध जांदा है। इसी तरह बाकी दे waste products भी जिहड़े eliminate करन दे विच sweat glands जिहड़ा है help करते ने। Sweat produced by the sweat glands keep the skin hydrated। So जड़ा पसीना साडी स्किन दे ऊपर आंदा है, पसीना आंदा है वो साडी स्किन नू जड़ा है हाइड्रेट रखता है। बट डेफिनेटली समटाइम्स असीं ज़्यादा वर्कआउट करने आ, ज़्यादा पसीना सानू आंदा है, उस टाइम ते उस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कोई सप्लीमेंट भी असीं सानू लेना चाहिए क्योंकि साडी बॉडी दे विच जड़ा है सॉल्ट की कमी भी हो सकती है जड़ा कि अल्टीमेटली अगेन एक कॉज हो सकता है किसी वीकनेस का, किसी इलनेस का। So next on that is hair follicles। Hair follicle is a tunnel-shaped structure in the epidermis outer layer of the skin। Hair starts growing at the bottom of a hair follicle। So top ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ hair ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ basically ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੀਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ grow ਕਰਨਾ start ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। So hair follicle is giving color to your hair। Hair like your skin gets its color from pigment called melanin। This melanin is stored in the hair follicles। सो जिस तरह मैलानिन जड़ा है वो थोड़ी लास्ट असी लैक्चर च देखा सी कि स्किन नू कलर देने च हेल्प करता है, उस तरह ही मैलानिन जड़ा है थोड़े हेयर नू भी एक डिफरेंट कलर देने दे विच हेल्प करता है। सो सब दे हेयर दा कलर तुसी देखते हो कि सेम नहीं हुंदा, किसी दा डार्क ब्लैक है, ब्राउन है, सो किसी दा ब्लॉन्ड चाहता है। सो जिन्ना मैलानिन साडा हेयर फॉलिकल दे विच ज़्यादा होएगा साडा हेयर दा कलर उन्ना ही डार्क होएगा। उस तो बाद आंदा है sebaceous gland। Sebaceous gland is a type of oil gland that is found all over the body and helps to lubricate and waterproof the skin and hair। Most sebaceous glands are associated with hair follicles।
ਸੋ ਸੈਬੇਸ਼ੀਅਸ ਗਲੈਂਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਇਲ ਗਲੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਜੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਲੇਅਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੁਬਰੀਕੇਟ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਕਿਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਹੇਅਰ ਫੋਲੀਕਲਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਬੇਸ਼ੀਅਸ ਗਲੈਂਡਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਕਿਨ ਔਰ ਹੇਅਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੁਬਰੀਕੇਟ ਔਰ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸਕਿਨ। ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਕਿਨ ਦੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 5 ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨॉर्मल ਨੇ, ऑयली है, ड्राई है, ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ एंड सेंसिटिव है। सब तो पहले देखने हैं जी नॉर्मल स्किन की है। नॉर्मल स्किन इज नीदर टू ऑयली नॉट टू ड्राई, इट हैज़ बैलेंस sebum प्रोडक्शन। सो नॉर्मल स्किन जी है ना तो ऑयली होएगी ना ही ड्राई होएगी, और ये जो sebum प्रोड्यूस होंगे बिल्कुल बैलेंसड होंगे, ना ज़्यादा होंगे ना घट होंगे। सेबम ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, ऑयली हो जाएगा। सेबम यानी कि ऑयल कट प्रोड्यूस होएगा, ड्राई होना शुरू हो जाएगा स्किन। Normal skin is also called eudermic. This means it is well balanced. It is neither too oily nor too dry. Normal skin tends to have balanced pH levels and sebum production. So apart from sebum production जड़ा है pH level भी ਇਹਦਾ normal skin ਦਾ जड़ा है वो normal ਹੁੰਦਾ है, ਵੈਲ ਬੈਲੈਂਸਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੂਰਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪੂਰੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘੱਟ। ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਾਰਮਲ ਸਕਿਨ? ਨਾਰਮਲ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਸਮੂਥ ਟੈਕਸਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਨਾਰਮਲ ਸਕਿਨ ਦਾ। फाइन पोर्स होंगे हैं, पोर्स जोड़े तुसी देखते हो छोटे छोटे छेद भी सानू समटाइम्स नज़र आते हैं स्किन के उत्ते अगर देखिए तो वो बड़े फाइन होंगे ने। सेंसिटिविटी नहीं होंगी नॉर्मल स्किन के उत्ते, ब्लैमिशेस नहीं होंगे नॉर्मल स्किन के उत्ते, फ्यू आर नो ब्रेकआउट्स यानी कि एक्ने या पिंपल जोड़े है बहुत रेयर होंगे ने, या जिस तरह समटाइम्स रेयर का मतलब है कि हाँ हो सकता है पोल्यूशन करके होए होन, या हो सकता है यूवी एक्सपोजर करके होए होन, या हो सकता है वाटर दे हार्ड वाटर दे करके यूसेज करके होए होन, या क्लाइमेट चेंज करके होए होन। बट यूजली अगर देखा जाए तो नॉर्मल स्किन के उत्ते जड़े है एक्ने या पिंपल का प्रॉब्लम्स असी नहीं देखते। और सब तो इंपॉर्टेंट पार्ट है जी गुड ब्लड सर्कुलेशन। सो हमेशा जिस तरह असी गल करने हैं कि जिन्ना ब्लड सर्कुलेशन साडा बॉडी का अच्छा होंदा है असी उन्ने ही हैल्दी हुन्ने आ। सो साडा हेयर भी उन्ना ही हैल्दी हुंदा है, स्किन भी उन्ना ही हैल्दी हुंदा है, ईवन साडा हर बॉडी का ऑर्गन जड़ा है उन्ना अच्छी तरह वो फंक्शन करता है। हाउ टू टेक केयर ऑफ नॉर्मल स्किन? इट इज़ एज सिंपल एज दैट if you don't have diabetes, will you take insulin? However, that doesn't mean it's okay for you to binge on high carbs and your favorite chocolates every night while watching TV shows. Sometimes ਅਸੀਂ सोचने हैं कि हाँ normal skin जड़ी है ठीक है कि हाँ उस तो इलावा जड़ा है ਅਸੀਂ chocolates नहीं खाना चाहिए या सानू जड़ा है कि carbohydrates जड़ा है carbs जड़े वो नहीं लेने चाहिए ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ normal skin रहती है। इस तरह का कुछ नहीं है। नॉर्मल स्किन वाले जड़े पर्सन ने किसी भी चीज़ नू लै सकते ने। Your skin needs to be taken care of too. If you have normal skin, you don't have to go all out with a skincare routine. However, you should make it a point to stay healthy, hydrated and follow basic skincare regimen. ठीक है, खान दे विच तुसी कुछ भी खा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ तुहाडी स्किन दे उत्ते इमीडिएटली जड़ा है वो दिखांदा है इफेक्ट दिखांदा है। बट स्टिल एक जड़ी बेसिक रूटीन जड़ी है वो तुहानू फॉलो करनी चाहिए है नॉर्मल स्किन नू भी। असी समटाइम्स नॉर्मल स्किन होंदी है तो थोड़े जे लीनियंट हो जाने अपनी स्किन नू लैके। सो उस केस दे विच तुहानू जड़ा है हैल्दी रहने की भी ज़रूरत है, हाइड्रेटेड रहने की भी ज़रूरत है, और बेसिक स्किन केयर जिन्होंने कहते हैं कि फेस वॉश करने की भी ज़रूरत है। अगर 2 टाइम नहीं तो तुसी एक टाइम भी जड़ा है मिनिमम एक अच्छे सोप के नाल स्किन नू वॉश करना है, मॉइस्चराइज करना है ताकि थोड़ी स्किन हाइड्रेटेड रहे, सो दैट जड़ी है कि वो थोड़ी ड्राई नहीं होनी स्टार्ट हो जाए।
ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਨਾਰਮਲ ਸਕਿਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਰਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। If you have normal skin, these steps will help maintain its stay hydrated. If you don't drink enough water throughout the day, your skin may dry up and start getting flaky. It can also lead to excess sebum production. ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਸਕਿਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਡਰਾਈ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਟ ਆਫ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 7 ਤੋਂ 8 ਗਲਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾਰਮਲ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਸਾਡਾ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟ ਹੋ ਸਕੇ। Wear sunscreen. Sunscreen is a must for overall skin health maintenance. Direct sun exposure can dry up your skin, cause wrinkles and dark patches. An oil-free sunscreen is recommended to avoid clogging skin pores. So normal skin ਦੇ ਉੱਤੇ already ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ balanced oil sebum produce ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। So extra oily products ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਆਇਲ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਲੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 15-20 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੋ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਨ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿੰਕਲਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਟੈਨਿੰਗ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਟੈਨਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਰਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡਾਰਕ ਪੈਚਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰਸ ਆਰ ਅ ਮਸਟ ਫॉर ਐਨੀ ਸਕਿਨ ਟਾਈਪ। ਦੇ ਕੀਪ ਦ ਸਕਿਨ ਮੋਇਸਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਇਟ ਫਰੋਮ ਓਵਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਸੈਬਮ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਆਇਲ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਮਲ ਸਕਿਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸਡ ਉਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਆਇਲੀ ਕਰਨ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਇਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਆਇਲੀ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਰਸ ਨੇ ਉਹ ਬਲੌਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਟਾਈਪ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਨ ਨੂੰ। ਰਿਮੂਵ ਯਰ ਮੇਕਅਪ ਬਿਫੋਰ ਸਲੀਪਿੰਗ। ਸੋ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਮੇਕਅਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਬਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਕਅਪ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਕਅਪ ਕੈਨ clog pores and lead to breakouts. You want to avoid that by taking it off after a long day. ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਕਅਪ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰੋ। ਅੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੈਂਜ਼ਰ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਟਾਈਪ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੋਵੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਸੋ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੋਰਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟਸ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿੰਪਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ next है जी wash cleanse your face before sleeping. Even if you don't wear makeup, wash your face every night before you sleep. Dirt and bacteria from outside can clog pores. ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਡਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਫੇਸ ਨੂੰ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੇਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਸਕਿਨ ਟਾਈਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵੋਇਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਟੋਨਰ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਰਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਲਾਰਜ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਥਰਡ ਸਟੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ CTM ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ CTM ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ C ਫॉर ਕਲੈਂਜ਼ਰ, T ਫॉर ਟੋਨਰ ਔਰ M ਫॉर ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਆਇਲੀ ਸਕਿਨ।
Oily skin is characterized by a greasy appearance. This skin type is prone to acne breakouts. Oily skin is the result of excess sebum production. ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਆਇਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਲਾਰਜਡ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਮਿਰਰ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਨੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਦੇਖਨੇ ਆ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਔਰ ਫੇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਮੇਜਰਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਇਲੀ ਸਕਿਨ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਇਲੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗ੍ਰੀਸੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਫੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪੱਖਾ ਚਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਆਇਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ, ਫੇਸ ਦੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੀਸੀ ਆਇਲੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਬਿਗ ਪੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, prone to breakouts. So ਇਹ ਸਭ ਮੇਜਰਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਇਲੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਸੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਓਪਨ ਬਿਗ ਪੋਰ ਸਮਟਾਈਮਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਪੋਰਸ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੋਰਸ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਂਡ ਸਮਟਾਈਮਸ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੈਂਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਦੇਖਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫੇਸ਼ੀਅਲਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਸ਼ੀਅਲਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਨੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਸਕਿਨ ਟਾਈਪ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਸਕਿਨ ਟਾਈਪ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਔਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਜਰਲੀ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟਸ, ਪਿੰਪਲਸ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਲੀ ਸਕਿਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਵਟ ਕਾਜ਼ਸ ਆਇਲੀ ਸਕਿਨ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਰਮੋਨਲ ਚੇਂਜਸ ਦਾ। ਹਾਰਮੋਨਲ ਇੰਬੈਲੈਂਸਿਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਪਿਊਬਰਟੀ ਔਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕੈਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਨ ਆਇਲੀ ਸਕਿਨ। ਸੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਟਿਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਨੇਜ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੀਨੇਜ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਤੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਇੰਬੈਲੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬੋਡੀ 'ਚ, ਔਰ ਈਵਨ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੂਮਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਹਾਰਮੋਨਲ ਇੰਬੈਲੈਂਸਿਸ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਅਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਇਲੀ ਸੀ, ਨਾਰਮਲ ਸੀ ਜਾਂ ਡਰਾਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਇਲੀ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਬਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਰਮੋਨਲ ਇੰਬੈਲੈਂਸਿਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਇਲੀ ਸਕਿਨ ਦਾ। Next ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੀ climate. Where you live and the time of the year can contribute to oily skin. If you live in a humid oily skin. So ਤੁਹਾਡਾ environment ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਜਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ, ਸਮਰ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕਮਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਊਮਿਡ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਲਾਈਮੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਰੂਟੀਨ ਸਮਟਾਈਮਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਜਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ 3 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਰੂਟੀਨ ਦੱਸਿਆ CTM, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। C ਮੀਨਸ ਕਲੈਂਜ਼ਰ, T ਮੀਨਸ ਟੋਨਰ ਐਂਡ M ਮੀਨਸ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ। Genetics ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। Look around you. Do your immediate family members have oily skin? If the answer is yes, you most likely have to. So genetically definitely inherited ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੇਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਕਿਨ ਦਾ ਆਇਲੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਨਹੈਰਿਟਡ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲੀਨੀਅੰਟਲੀ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਯੂਸੇਜ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਰਾਈਟ ਯੂਸੇਜ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਾਰਜ ਪੋਰਸ ਟੈਂਡ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮੋਰ ਸੈਬਮ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਇਲੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਜ ਪੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲਾਰਜ ਪੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਇਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Exfoliating too much using harsh soaps. Sometimes ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਪਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ,
ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਇਲੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਐਕਸਫੋਲੀਏਟ ਕਰਨਾ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਸਕਰਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। Sometimes what you think is contributing to glowing skin may be the cause of diminishing skin health. Exfoliating too much or too hard can stimulate sebum production. Using harsh chemicals not suitable for your skin type can also contribute to oily skin. So sometimes ਅਸੀਂ ਸੋਚਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਕਰਬ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲੋ ਆਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਕਰਬ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਾਰਸ਼ ਸੋਪ ਉਹਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਹਾਰਸ਼ ਸੋਪ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਸੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਟਾਈਪ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਕਸਫੋਲੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਕਰਬ ਉਹਦੀ ਨੋਰਮਲ ਸਕਿਨ ਹੋਵੇ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਨੋਰਮਲ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਐਕਸਫੋਲੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟਾਈਟ ਨੇ, ਉਹ ਸਕਿਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪੋਰਸ ਓਪਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸੈਬਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਨੋਰਮਲ ਸਕਿਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਦੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲੀ ਸਕਿਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਕਰਬ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਏ, ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਲਟਾ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਆਇਲੀ ਸਕਿਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਓਪਨ ਐਂਡ ਲਾਰਜਡ ਪੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਫੋਲੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਫੋਲੀਏਟ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਸੋ ਰਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਲਟਾ ਇਫੈਕਟ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਰਡ ਸੋਪ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੋਰਮਲ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿੱਟ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਰਾਦੇ ਉਹਦੀ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਗਲੋ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਬਟ ਔਨ ਦ ਕੰਟਰਰੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਆਇਲੀ ਸਕਿਨ ਵਾਲੇ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹਾਰਸ਼ ਸੋਪਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹੋਰ ਇਨਲਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੈਬਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਟਾਈਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੱਜ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਟਿਪਸ ਹਨ ਆਇਲੀ ਸਕਿਨ ਵਾਸਤੇ? ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ ਰੈਗੂਲਰਲੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਇਲੀ ਸਕਿਨ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਇਲ ਫ੍ਰੀ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਾਟਰ ਕੰਟੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਇਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਇਲ ਕੰਟੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਇਲੀ ਸਕਿਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਾਟਰ ਕੰਟੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਟਰ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਟਰ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਬਮ ਦਾ ਆਇਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। So moisturize regularly. Moisturizing regularly will keep your skin hydrated and prevent it from overproducing sebum. Stay hydrated. Drink enough water to keep your skin moist. This will prevent your skin from producing excess oil. So ਤੁਹਾਡਾ body 'ਚ ਜਿੰਨਾ water ਦਾ content ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, definitely sebum ਦਾ production ਜਿਹੜਾ ਉਨਾ ਹੀ balanced ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। So ਪਾਣੀ ਖੂਬ ਸਾਰਾ ਪੀਓ। Wash your face twice a day. Wash your face 2 times a day to remove dirt and bacteria that may clog your pores. Don't overwash. Overwashing can remove necessary oils from your skin. This can result in sensitive skin and make it more oil prone. So oily skin है ते ऐ नहीं है कि हाँ सानू एक बारी या 2 बारी wash करना है। एक बारी 2 बारी wash करना साडा routine है कि वो हर skin type ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ wash ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਨੀਮਮ 2 ਟਾਈਮਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹਰ ਘੰਟੇ 2-2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫੇਸ ਆਪਣਾ ਸੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਪ ਮੇਰੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, 2-2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵਾਸ਼ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਦਰ ਉਹ ਉਲਟਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ 2 ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਔਰ ਰਾਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਦੈਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਵੇਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰਟ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੌਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 3 ਟਾਈਮਸ ਅ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਇਲੀ ਸਕਿਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਨੋਰਮਲ ਸਕਿਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਡਰਾਈ ਸਕਿਨ।
Dry skin is determined by flaky and rough texture. It can at times feel tight and cause irritation. A lack of moisture in the skin can result in flaky and rough appearance. This is called dry skin. So dry skin तो जिस तरह तुसी देखते हो कि हाँ ज़रूरी नहीं है कि तुहाडे सारा फेस दे उत्ते dry skin होवे. Sometimes तुहाडा nose दा area जिहड़ा ओहदा side walls जिहड़े हुंदे ने nose दे या lips दे जिहड़े corners हुंदे ने उन्हां ते तुसी dry skin जिहड़ा है वो महसूस करदे हो. So ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ particular area ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ sebum ਜਿਹੜਾ oil ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ produce ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ skin ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ flaky ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਤਲੀ ਪਤਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ skin sometimes ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ skin ਦਾ texture sometimes ਜਿਹੜਾ ਉਹ rough ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. So ਉਸ time ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ sebum ਜਾਂ oil ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ skin ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ produce ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. face wash ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ skin ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਦਮ ਖਿੱਚ ਗਿਆ. So ਇਹ symptom ਹੈ dry skin ਹੋਣ ਦੇ. So how can you identify dry skin? Flaky and rough skin, uneven texture ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ skin ਦਾ, itching ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ sometimes ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਖਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ face ਦੇ ਕਿਸੇ areas ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਹਾ ਕੇ ਆਨੇ ਆ ਸਾਡੀ ਸਮਟਾਈਮਸ ਸਾਨੂੰ ਇਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ. ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿੰਟਰ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਰਾਈ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਉਸ ਇਚਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਰਾਈ ਹੈ. ਈਵਨ ਸਾਡਾ ਫੇਸ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਨੋਜ਼ ਦਾ ਸਾਈਡ ਵਾਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲਿਪਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਈਵਨ ਚਿਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸਮਟਾਈਮਸ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਈਬ੍ਰੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਲਕੀ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹ ਡਰਾਈ ਸਕਿਨ ਹੈ ਉਸ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਸਾਡਾ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ. ਸੋ ਇਹ ਹਨ ਡਰਾਈ ਸਕਿਨ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕਿ ਡਰਾਈ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਇੰਟ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਕਿਨ ਦਾ ਐਨਾਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਰਵੇ ਕਿ ਕਲਾਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਕਿਨ ਟਾਈਪ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਔਰ ਫਰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕੋ. What causes dry skin? Again genetics. So हर skin type होने दे विच major role genetics जिस तरह inherited ਹੁੰਦਾ है ਸਾਡੇ immediate ਜਿਹੜੇ family members ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ adopt ਕਰਨੇ ਆ. If most of your family members have dry skin, you are likely to have it too. Season ਦੇ accordingly ਵੀ dry skin is more common in dry climates and in winter season due to lack of humidity. ਸੋ ਡਰਾਈ ਸਕਿਨ ਮੇਜਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਡਰਾਈ ਸਕਿਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਹੀ ਡਰਾਈ ਹੈ. ਸਮਟਾਈਮਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀਜ਼ਨਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਕਿਨ ਸਾਡੀ ਡਰਾਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਿੰਟਰ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਸੋ long showers is if you spend long hours in the shower, it can rip your skin if it's necessary oils, rip off your skin of its necessary oil. So this contributes to dry skin. So long hours ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਡ ਵਾਟਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ. ਸੋ ਹਾਰਡ ਵਾਟਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. What causes dry skin? Age. As you grow older, sebum production in your skin reduces. This can result in flaky skin. So sometimes clients ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਮੇਰੀ ਸਕਿਨ ਸੀ, ਨੋਰਮਲ ਸੀ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਕਿਨ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਿੱਚੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਇਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਰਾਈ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ. ਸੋ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਏਜ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. Tips for dry skin ne moisturize your skin regularly to keep it soft and hydrated. Moisturize करके रखना है definitely अपनी skin type दे accordingly. Dry skin है तो तुसी oily products use कर सकते हो market देने. Don't spend too much time in the shower. नान जानते हो तो बहुत ज़्यादा time नहीं लगाओ तुसी. Hard water है आजकल जिन्ना 10-15 मिनट दे विच काफ़ी हो जाता है. Pat your skin gently while drying yourself up.
ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਉਹ ਟਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਡਰਾਈ ਪੈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਗੜ ਕੇ ਹੋਰ ਡਰਾਈ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਡਰਾਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਚਿੰਗ ਕਾਫੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਡਰਿੰਕ ਲੋਟਸ ਆਫ ਵਾਟਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਟਿਡ ਰੱਖੇਗਾ। ਲੋਟਸ ਆਫ ਵਾਟਰ। use a humidifier to retain your skin's natural moisture। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਊਮਿਡੀਫਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅੱਛਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਿਨ ਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਇਸਚਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ 'ਚ, ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰੇ। use sunscreen to prevent your skin from getting dehydrated। ਸੋ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ UV ਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕਿਨ ਟਾਈਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਟਾਈਪ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਰਮਲ ਸਕਿਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਇਲ ਫ੍ਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਵਿਦ ਆਇਲ। ਡਰਾਈ ਸਕਿਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਸਕਿਨ। Combination skin is a mix of oily skin and dry skin. Usually in combination skin types, the T-zone is oily and the cheeks are dry. So combination ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਵਨ ਮੇਕਅਪਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਸਕਿਨ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਨਾਰਮਲ ਸਕਿਨ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਐਂਡ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਟਾਈਮਸ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਲੀ ਸਕਿਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਡਰਾਈ ਸਕਿਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਦ ਆਇਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡਵਾਂਸਡ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਸਕਿਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਰਟੀਕੁਲਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਉਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਸਕਿਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਟੀਕੁਲਰਲੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟੀ ਜ਼ੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੀ ਉਹ ਟੀ ਜ਼ੋਨ ਆਇਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੈਸਟ ਸਾਡੇ ਚੀਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫੇਸ ਦਾ ਸਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਰਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Combination skin is a mixture of two skin types, dry skin and oily skin. So how can you identify combination skins, oily T-zone and dry cheeks? Breakouts only on forehead, chin and nose. Sensitive cheeks. ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਪਲਸ ਜਾਂ ਐਕਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀ ਜ਼ੋਨ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੀ ਜ਼ੋਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫੋਰਹੈਡ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੋਜ਼ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਨ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟਸ ਜਿਹੜੇ ਐਕਨੇ ਪਿੰਪਲਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਸਕਿਨ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਚੀਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੰਪਲਸ ਜਾਂ ਐਕਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਰਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਿਫਿਕਲਟ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਸਕਿਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਕਿਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਕਸ ਐਂਡ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਈਵਨ ਸਕਰਬ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਕਰਬ ਡਿਫਰੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਰੀਮਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। What causes combination skin? So again, genetics. If any of your parents and other family members have combination skin, you may have it too. Products, sometimes harsh products can cause a change in skin type and contribute to excess sebum production in the T-zone. So product कोई भी use ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ use ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਕਿਨ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। Climate, you may see a change in your skin type depending on the change in the climate. For example, summers may make your skin oily. Your skin may feel dry during the winter months. So definitely obvious है जी, summer च oil ज़्यादा produce ਹੁੰਦਾ है तो skin ਤੁਹਾਡੀ oily भी बना सकता है और उस time ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ skin ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ skin ਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਟਾਈਮਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ oily ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਟਾਈਮਸ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ dry ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਕਸਚਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕਿਨ ਨੂੰ,
सो इस स्किन नू जज करना डिफिकल्ट हो जाता है और समटाइम्स सीजन के अकॉर्डिंगली भी सानू जिहड़ा है प्रोडक्ट्स चूज करने पैंदे है कि हुण समर सीजन है तो किहड़े प्रोडक्ट इस वास्ते यूज किए जाएंगे। हुण विंटर सीजन है कि हाँ ड्राई भी होएगी स्किन साडी ते इस टाइम ते ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज करने पैणगे। सो कंबीनेशन है, सो तुसी कंबीनेशन दे विच ही प्रोडक्ट्स यूज करते हो इस स्किन टाइप दे उत्ते। So tips for combination skin है, use cleansers if you have combination skin. The pores in your T-zone are larger than the rest of your face. Harsh products may clog your pores. Using a gentle cleanser is recommended. So अपनी skin type ਦੇ accordingly, combination skin type ਦੇ accordingly कोई भी mild use करो तुसी, क्योंकि ਤੁਹਾਡਾ mix है skin ਦਾ, किते pores छोटे ने किते ਵੱਡੇ ने, ਅਸੀਂ कोई harsh product use कर ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਰਸ ਨੇ ਓਪਨ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੋਰਸ ਓਪਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਲੀ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਜੈਂਟਲ ਮਾਈਲਡ ਜਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਲੈਂਜ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਈ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਲ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। Exfoliate gently and once in a while. Exfoliating every day isn't recommended for any skin type. It can remove necessary oils from your skin. When you exfoliate, don't scrub your T-zone too much. Scrubbing too hard can damage your skin. So exfoliation यानी कि scrub use करना जड़ा है वो routine दे विच किसी भी skin type वास्ते recommend नहीं किया जाता। So even जड़े combination skin वाले ने वो भी use कर सकते ने, exfoliate कर सकते ने, but अपना जड़ा T-zone जड़ा है उन्हें बहुत ज़्यादा rub नहीं करना, क्योंकि टी जोन के उत्ते ऑलरेडी जिहड़े ने पोर्स वड्डे ने, एनलार्ज्ड पोर्स ने। सो एनलार्ज पोर्स नूं जिन्ना तुसीं स्क्रब ज़्यादा करोगे उन्ना ही ज़्यादा होर एनलार्ज होणगे, होर ज़्यादा एनलार्ज होणगे ते होर ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करनगे। होर ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होएगा तो तुहाडा वो टी जोन एरिया जिहड़ा है होर ज़्यादा उहदे ते ब्लैकआउट सॉरी जिन्नू कहंदे आ एक्ने या ब्लैमिशेस या पिंपल्स जिहड़े ने वो होर ज़्यादा निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। सो स्क्रबिंग करनी है बट वेरी जेंटल, बट स्पेशली कंबीनेशन स्किन वालियां नूं टी जोन ते घट जोर देना। Tips for combination skin: wear sunscreen. Sunscreen is a must-have skincare product. Choose an oil-free sunscreen if you have combination skin. So combination skin वालियां नूं oil-free use करना चाहिए है sunscreen. मेनटेन 2 सेपरेट स्किन केयर रूटीन्स। जिस तरह मैं तुहानूं दस्सिया है कि हाँ मिक्स एंड मैच करके यूज़ करना पैंदा है, अपनी रूटीन थोड़ी चेंज करनी पैंदी है कंबीनेशन स्किन वालियां नूं। सो प्रोडक्ट्स दैट वर्क फॉर ड्राई स्किन मे बी हार्श ऑन ऑयली स्किन। Follow a separate skincare regimen for your T-zone. Don't use the same products for your T-zone and the rest of your face. सो दो डिफरेंट ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਟੀਨਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੀਕ ਏਰੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀ ਜ਼ੋਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸਕਿਨ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀ ਜ਼ੋਨ ਤੇ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜੈਂਟਲ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੱਖ ਲਿਆ ਫੇਸ ਵਾਸ਼, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ, बट टोनर तुसी इस जगह ते 2 यूज कर सकते हो। सो 2 यूज करने का मतलब है कि हाँ एक तुसी अपना ऑयली स्किन के हिसाब नाल यूज कर लिया टी जोन च, और एक तुसी अपना जिहड़ा है ड्राई स्किन के हिसाब नाल, सेंसिटिव स्किन के हिसाब नाल यूज कर लिया रेस्ट ऑफ द फेस दे उत्ते। So buy oil-free products, whether it is a sunscreen or makeup, buy oil-free products to avoid clogged pores. So ध्यान रखो कि तुहाडी स्किन जिहड़ी बाकी दी टी जोन नूं छड्ड के ड्राई नहीं है। सो सेंसिटिव ज़्यादा हुंदी है तुहाडी वो स्किन, ताकि तुहानूं उहदे ते जिहड़ा हल्की हल्की समटाइम्स इचिंग हुंदी है। सो बैटर है कि तुसीं ऑयल फ्री प्रोडक्ट्स यूज़ करो। सो ऑयल फ्री प्रोडक्ट्स यूज़ करन नाल की होएगा तुहाडा ਜਿਹੜੇ एनलार्ज्ड पोर्स ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੈਲਣਗੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਬਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸਡ ਰਹੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸਕਿਨ। If your skin flushes with spicy food and worsley reacts to new products, you may have sensitive skin.
ਸੋ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸਕਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਅਸੀਂ ਰੋਂਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਰ ਐਲਰਜੀਜ਼ ਦ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਸਕਿਨ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ? ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਲਰਜੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਸੋ ਕੀ ਉਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਹੀ ਲੀਡ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਸੋ ਐਲਰਜੀਜ਼ ਆਰ more severe and can sometimes cause difficulty in breathing and nausea. If you are allergic to dust, it doesn't necessarily mean your skin is sensitive. ਸੋ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਲਰਜੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਲ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਮਟਾਈਮਸ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਡਸਟ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ। ਸੋ ਸਕਿਨ ਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਐਲਰਜੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਲਰਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁਆਇੰਟਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਟਨੇ ਹੈ, ਘੁਟਨਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਜਾਂ ਐਲਬੋਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਵੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ। ਸੋ ਐਲਰਜੀਜ਼ ਔਰ ਸੈਂਸਿਟਿਵ, ਸੌਰੀ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। So in skincare, you may be allergic to a particular ingredient, but your skin may not be sensitive. It may be able to adapt to other products that don't contain that ingredient. However, if you have sensitive skin, your skin will most likely react to harsh chemicals and skin products. So sensitive skin ਦਾ ਇੱਕ reason ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਕੈਮੀਕਲਸ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਕਿਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ ਅਗਰ ਫੇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਟਿਪਸ ਨੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸਕਿਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੰਡਕਟ ਅ ਪੈਚ ਟੈਸਟ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਚ ਟੈਸਟ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਐਲਬੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਰਦਨ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 24 ਆਵਰਸ ਵਾਸਤੇ। ਡੋਂਟ ਓਵਰਡੂ ਯਰ ਸਕਿਨ ਰੂਟੀਨ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ CTM, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਲੈਂਜ਼ਰ, ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ, cleanser, toner, moisturizer or even sunscreen बहुत ज़्यादा apply नहीं करना है। Don't blindly believe the hypoallergenic label। लिखिया ਹੁੰਦਾ आजकल hypoallergenic ਜਿਹੜਾ ਹੈ, सो हर एक ते लोकी लिख ਦਿੰਦੇ ਹੈ। सो ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ blindly believe ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੀ ਖਰੀਦੋ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਟਾਈਮ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਆਲਰੇਡੀ 1 ਆਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਕਟ ਡਿਟੇਲਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 9871377361। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਨਸਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰ ਦਵਾਂਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਭ ਦਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲੈ, ਹੈਲੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ All ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। participants are requested to join this IDA Punjab Skills to subscribe by the end of the day as required। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ IDA ਪੰਜਾਬ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ ਲੋ ਕੁਐਸਚਨ ਲੋ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਐਸਾ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿ ਸਕਰੀਨ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਮ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ। ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾਣ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ? ਰੀਤੂ ਮਹਾਜਨ। ਨੋ ਸਰ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਕਿਹੜੇ ਟੀਚਰ, ਕਿਹੜੀ ITI ਹੈ ਤੇਰੀ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੀ ITI? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਟਿਆਲਾ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਟੀਚਰ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡਮ ਦੀ PPT ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਓਕੇ ਸਰ।
ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਹੋ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਨਵਜੋਤ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ITI ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ। ज्योति भारद्वाज, संदीप कौर, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਪੋਰਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਆਇਲੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਪੋਰਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਪੋਰਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਸੈਂਟ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਪੋਰਸ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ਸ ਬਾਰੇ, ਬਟ ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਕੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਆਇਲੀ ਸਕਿਨ ਦਾ ਤੇ ਡਰਾਈ ਸਕਿਨ ਦਾ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਤੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸਕਿਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਮ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਅਪਡੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਅਪਡੇਟਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ, ਸੋ ਦੈਟ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਜ਼ਸ ਆਫ ਪੋਰਸ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸ ਦਵਾਂਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ। ਵੈਲਕਮ ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਏਜ 'ਚ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਇਲੀ ਸਕਿਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਕਿਨ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਟੀਨੇਜ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਚੇਂਜਸ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰਮੋਨਲ ਇੰਬੈਲੈਂਸਸ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਸੋ ਟੀਨੇਜ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਟਾਈਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਨੇਜ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਐਕਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਿਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਇਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਮੇ ਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਰਮੋਨਲ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਮੇ ਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਆਇਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਟੀਨੇਜ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ज्योति मैडम क्वेश्चन पूछना चाहते हैं फतेहगढ़ चूड़ियां तो, डेरा बाबा नानक तो। ज्योति। हाँ जी, हाँ ज्योति की कुछ? नो सर, मैं ITI वुमेन पटियाला तो हूँ सर, ज्योति भारद्वाज ITI वुमेन पटियाला ਤੋਂ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਇਹੀ ਕੁਝ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਮ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਟੀਨ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਮ, ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸਕਿਨ ਮੋਸਟਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੱਧ ਏਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੈਮ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਲੌਂਗ ਲਾਈਫ ਚਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਨ ਟਾਈਪ ਹੈ ਸੈਂਸਿਟਿਵ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਟੈਕਸਚਰ ਏਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ। ਕਾਸਮੈਟੋਲੋਜੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ज्योति? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਬੇਸਿਕ। ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਲੈਕਚਰ? ਇਹਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੀ ਨਾਮ? ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ। ਰੀਤੂ ਮਹਾਜਨ। टाइम हो गया जी 12 बजे। ठीक है, चलो ठीक है हरप्रीत। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू प्रज्ञा जी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।